بے دریغ استعمال ہونے لگا واٹر میٹر ساحال نصب نہ ہو سکے۔ کمرشل پلاسوں اور اپارٹمنٹس میں پانی کے استعمال کا کوئی مستند ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ کمرشل صارفین پانی کے بھاری استعمال کے باوجود فکس ریٹ پر بل ادا کرنے کے عادی ہیں، جبکہ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادارہ ذاتی وسائل سے واٹر میٹرز لگا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، لاہور میں کمرشل املاک اس وقت پانی کا بے استعمال کر رہی ہیں اور اس پانی کے بے دریغ استعمال کو روکنے کے لیے واٹر میٹرز کی تنصیب ابھی تک نہیں ہو سکی۔ واسا کا واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ سست روی کا شکار ہے اور عملی پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کمرشل پلازوں اور اپارٹمنٹس میں پانی کے استعمال کا اس وقت واسا کے پاس کوئی مستند ریکارڈ موجود نہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتوں میں روزانہ ہزاروں گیلن پانی خرچ رہا ہے، لیکن نگرانی کا کوئی بھی مؤثر نظام رائج نہیں کیا گیا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر محدود میٹرز لگانے کا دعویٰ کیا گیا اور شہر بھر میں تاحال توسیع نہ ہو سکی۔ اور گارڈن ٹاؤن، جہاں پر سب سے زیادہ کثیر المنزلہ عمارتیں موجود ہیں، وہاں پر واٹر میٹرز لگانے کا جو پلان ہے وہ عمل درآمد کا منتظر ہے۔ واسا کی طرف واٹر میٹرز لگانے کے لیے 500 ملین روپے کے ریوالونگ فنڈز کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب فنڈز کے استعمال پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کمرشل صارفین پانی کے بھاری استعمال کے باوجود فکس ریٹ پر بل ادا کرنے کے عادی ہیں۔ پانی کی چوری اور ضیاع کو روکنے کا منصوبہ فاصلوں تک محدود ہے۔ واسا کی جانب سے حکومت کو آگاہی تو دی گئی، لیکن شہریوں کو عملی جو ریلیف ہے اور ان کو نیٹ میٹرنگ میں لانے کا عمل ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ میٹرنگ سسٹم نہ ہونے سے پانی کے اصل استعمال کا تعین ممکن نہیں۔ اس طرح پانی بچاؤ مہم کے دعوے اپنی جگہ، مگر مانیٹرنگ سسٹم تاحال غیر فعال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 1327 حادثات پر ریسکیو سروسز فراہم کی گئی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق صوبہ بھر میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے زیادہ 196 حادثات لاہور میں ہوئے، 104 شدید زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، ٹریفک حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب بھر میں 1327 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ان ٹریفک حادثات میں 737 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات لاہور میں رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 196 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، ملتان میں 81 اور فیصل آباد میں 75 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ 1594 زخمی افراد میں 1274 مرد اور 320 خواتین بھی شامل ہیں۔ 1327 حادثات میں 1454 موٹر سائیکل ٹریفک حادثات کا شکار ہوئی، 89 رکشے اور 141 کاریں جو ہیں وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئی۔ لاہور میں 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 196 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے اور ان میں 104 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن کو گنگا رام اسپتال، سرسری اسپتال، نیو اسپتال، جنرل اسپتال اور جناح اسپتال سمیت شہر کے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے، جہاں 5 زخمی جو ہیں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ریسکیو کا کہنا ہے کہ جہاں بھی کال جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے، ریسکیو 112 کو فوری جو ہے وہ رسپونڈ کیا جاتا ہے اور زخمی کو فوری جو ہے وہ طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے باوجود جو ہے وہ 5 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، جبکہ 6 افراد ان ٹریفک حادثات میں گزشتہ 24 گھنٹے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ اے ڈی سی آر لاہور حافظ کریم داد کی زیر صدارت ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ حافظ کریم داد چغتائی نے شہریوں کے ریونیو مسائل کی سماعت کی ہے۔ ریونیو کھلی کچہری میں جائیداد اور ریکارڈ سے متعلق 39 کیسز کی سماعت کی گئی ہے۔ شہریوں کی درخواستوں پر ریونیو ریکارڈ اور کیسز کی نوعیت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں، اے ڈی سی آر لاہور حافظ کریم داد کی زیر صدارت ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حافظ کریم داد چغتائی نے شہریوں کے ریونیو مسائل کی سماعت کی ہے۔ ریونیو کھلی کچہری میں جائیداد اور ریکارڈ سے متعلق 39 کیسز کی سماعت کی گئی ہے۔ شہریوں کی درخواستوں پر ریونیو ریکارڈ اور کیسز کی نوعیت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ریونیو کھلی کچہری میں جائیداد اور ریکارڈ سے متعلق 39 کیسز کی سماعت کی گئی ہے۔ شہر میں 10 کلو آٹا تھیلے کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکی۔ 1,10,000 بوری کی سپلائی کم، متعدد سٹورز پر 10 کلو آٹا غائب، 20 کلو کا تھیلا بھی نایاب ہو گیا ہے۔ 15 کلو والا تھیلا 2150 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔
गंदम की फी मन कीमत 3800 रुपए के नोटिफिकेशन से भी गंदम सस्ती ना हो सकी। लाहौर की ओपन मार्केट में 4615 रुपए फी मन गंदम की फरोख्त जारी। रावलपिंडी में गंदम 4700 रुपए फी मन तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में फी मन गंदम रेट 4800, जबकि कराची और पेशावर में गंदम का रेट 5000 रुपए फी मन तक पहुंच गया। लाहौर में 10 किलो आटा थैले की सप्लाई 1 लाख बोरी कम और 1125 रुपए में फरोख्त जारी। 20 किलो आटा थैला भी लाहौर समेत दीगर शहरों में नायाब है। सिर्फ लाहौर में यौमिया 10 किलो आटा थैले की 2,20,000 डिमांड है, जबकि आटा महंगा होने से सादा रोटी 20 से 25 रुपए में बेची जा रही है। सेक्रेटरी फूड डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना है कि मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम जल्द आएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं, थाना गाजियाबाद में ज़हनी माजूर लड़की को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। पुलिस लाहिकीन को कहती रही कि बच्ची मिल जाएगी तो बता देंगे। ये कोई राजनपुर या पंजाब के दूर दराज इलाके का वाक़या नहीं, बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का वाक़या है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजियाबाद थाना के अंदर एक निक्के थानेदार ने कद में निक्का नहीं है, ओहदे में निक्का है और हरकतों में निक्का है। उसने एक बच्ची को, माजूर बच्ची थी, उसको 2 दिन तक अपने हबस बेजा में भी रखा और हवस का निशाना भी बनाता रहा। और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये पंजाब का दिल है और लाहौर का सेंटर है, गाजियाबाद थाना, जिसके अंदर ये बर्बरियत हुई। और बताया जाता है कि वहाँ पे 2 दिन तक उस बच्ची के वर्सा आते रहे और उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई और उनको भगा दिया गया कि जब मिल जाएगी हम बता देंगे आपको। जमात इस्लामी के वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउसेस के घेराव का ऐलान 16 अगस्त तक मौखिर करने की वजह सामने आ गई। जमात ने एहतजाज मौखिर करने की वजह जश्न आज़ादी की तकरीबात को करार दिया। ताहम पार्टी ज़राए के मुताबिक एहतजाज मौखिर करने के पीछे असल हिकमत अमली मुल्क भर में कारकुनों को मुतहरिक करना है। जमात इस्लामी ने 9 अगस्त को वज़ीर आला हाउस और दीगर सूबों में गवर्नर हाउसेस के घिराव का ऐलान किया था। ताहम अब ये एहतजाज 16 अगस्त तक मौखर कर दिया गया है। जमात के काबरीन की जानिब से मौका इख्तियार किया गया है कि घिराव जश्न आज़ादी की तकरीबात के बाइस मौखर किया गया, लेकिन पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसले की असल वजह मुल्क में कारकुनों को मुतहरिक और मुनज़्ज़म करना है। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी आइंदा चंद रोज के दौरान कारकुनों को मुनज़्ज़म करेगी और 16 अगस्त के एहतजाज को बड़े पावर शो में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर से कारकुनों की एहतजाज में शिरकत यकीनी बनाने के लिए तंजीमी सतह पर राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। दीगर सूबों में भी कारकुनों को मुतहरिक करके गवर्नर हाउसेस के घेराव का प्रोग्राम बनाया गया है और तमाम सूबों से बड़ी तादाद में कारकुनों को गवर्नर हाउसेस के बाहर जमा करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। जमात इस्लामी के एहतजाज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और आयद लेवी खत्म करने का मुतालबा भी शामिल होगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। अल्लाह के फजल से लोग अब सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए कोशा नजर आते हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान की वज़ीर आला से मुलाकात का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मयार तालीम के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया और फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। वज़ीर आला ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से महकमा तालीम पंजाब से इश्तराक कार की पेशकश का खैर मकदम किया। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला, टीचर्स के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचिंग गाइड और दीगर अमूर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मुआवनत करेगा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का मयार आला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वफ्द का खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। अल्लाह के फजलो करम से लोग अब सरकारी स्कूल में दाखिलों के लिए कोशा नजर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए हजारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है।
लाहौर की मेट्रो बस सर्विस एक बार फिर बंदिश के खतरे से दो चार। मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली वीडा कंपनी ने बरोज मंगल 11 अगस्त से बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मामले के फौरी हल के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वीडा कंपनी के नुमाइंदों से बस ऑपरेशन जारी रखने पर मुज़ाकरात होंगे। वीडा कंपनी के नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ईंधन के वाजिबात अदा नहीं किए। जीएम ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह का कहना है कि वीडा नुमाइंदों को ऑपरेशन जारी रखने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। बस सर्विस को जारी रखने के लिए मुतबादिल इंतजामात पर गौर किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मेट्रो बस बंद होने से हजारों अफराद मुतासिर होंगे। हुकूमत मसले का फौरी हल निकाले। मेट्रो बस से आवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है और मुझे कभी यकीन है कि हुकूमत इस मेट्रो बस को बंद नहीं होने देगी, बल्कि अगर जो पेट्रोल की वो मसला हो रहा है उसका पेट्रोल के मसले को हल करेगी। मेरा तो यही ख्याल है कि बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना, कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता किराया। ठीक है, वैसे 200-300 रुपये ले रहे हैं कसूर जाने का। ठीक है, इधर से 30 रुपये दे के गज्जू मेहता पे चले जाते हैं, उधर से 100 रुपये दे के कसूर चला जाता है, यानी कि 150 रुपये में कसूर चला जाता है। ऐसे 200-300 रुपये दे के कसूर जाता है, गरीब आदमी किधर जाएगा। दूसरी तरफ मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़राए का कहना है कि अगर मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल हुआ तो मुसाफिरों को सोशल मीडिया के जरिए सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।